समस्त प्रेज लॉर्ड हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु आउ वाक्य सहित छिड़ाइबा सुजोग देइछन्ति। प्रभु गौरव मो सहित लूक लिखित पुस्तकर 12 अध्याय जहाँ कह फटाफट कहे कहीं मोर पर वाक्य अच्छी लूक 12:35 पद जड़े पढ़ु आउ जड़े काढ़ी था पीतर 1:13 पद लूक 12:35 बंधा थाऊ और प्रदीप जलु थाऊ। हालेलुया। और पीतर पढ़ले 1:13 प्रथम पीतर 1:13 नाम पढ़देवी। अतएव अपना अपना मनरूप कटी बंधन करी सचेतन थाओ पुणी यीशुख्रीष्ट प्रकाशित हेबा समय रे जो अनुग्रह तुम्भमानंग प्रति वर्तिब तिथिरे संपूर्ण रूपे भरोसा रख। हालेलुया। प्रार्थना दी करिया। दया में जीवित पिता तुम जीवित नाम धन्यवाद प्रशंसा गौरव हो राजा अनुग्रह दया करी प्रभु एतबेले अयोग्य को तुम लोक मान सम्मुखें आज सेवा दिन में उपस्थित कराइछ पिता तुम्हारी गौरव सकाशे आम समस्ते कहवा शुणा ये कार्यक्रमटी हेब एवं पवित्र आत्मा सहायतार ताहा आम आशा रखु प्रवर्ती परमेश्वरी आम मानक दया करते कृपा करते प्रभु एवं समस्त सहवर्ती ही प्रभु आगू करें गौरव पूजा जीसु नाम मागिली समस्त कहवा हालेलुया। आंबटा से मन इच्छा झड़ब नहीं जदि कंचा आंब झड़ाइबार अच्छी बोले कौन प्रकार बाधा आसबार अच्छी गचरे नहीं हो पारे बाड़ी जाई बाजार अच्छी कि पत्थर गोटे बाजब नाई तो कौन झड़ बतास द्वारा हे ऑर्डिनरी भाव में से कंचा आंब के तौक पड़न किंतु पाचिला पड़े तद्रूप आम मानकर परिपक्व अवस्था मान सुस्थिर हो निश्चित आम ईश्वर राज्य अच्छी। हालेलुया। आउ आम मैंने परिपक्व न था जिते कौन घटना बड़ी आम सम्मुखीन होगा से आम भरोसा नहीं खाली मन में आनंद कर स्वर्ग को गली स्वर्ग गला यही कथा तेणु आम मैंने परिपक्व बोले मोर भाया बुढ़ा बाल पाचिगला से परिपक्व नहीं आत्मा परिपक्व। हालेलुया। मत मन पड़ जाए तारी पूर्व जस्ट कहवाई जी 1987 गोटे पीस 87 बोली गोटे मीटिंग होता जयपुर से हानागुड़ा पाखे आठ गोटे जुगोस्लोविया जड़े बक्ति आसते लेडीज से स्टेज रे गले जो वाक्य दिहला से गले कहले मत केते वर्ष कहते किए कह से कथा से कहले मु 15 वर्ष युवती सीधा कहते से कहले मोर बयस 55 वर्ष। हालेलुया। किंतु मु 40 वर्ष बयस प्रभु पाइली तेणु 40 से 15 मिसाई 55 होती नहीं। हाँ अरे हाँ कि नहीं किए कहना तेणु से आत्मिक भाव से यंग आत्मिक भाव यंग बोले भी आम कहते शिशु जीशु कथा उठीला कहीं 18 वर्ष होना आजिकल आम भारत में बहुत के 18 थी एवं 21 आड़े गटिगला नहीं तेणु से कहले मु 15 वर्षर बालिका। हालेलुया। तामाने से 15 वर्ष एत प्रकट हो बालिका कथा कहते तेरे आमे केबे प्रभु ग्रहण कले आम नेचर केते हेलानी आमे को स्तर रे अछंती एटा आमको अनुसंधान माने भाविबा चिंता करने आम आवश्यकता यही चिंता आवश्यकता जार नहीं तार दूरदृष्टि नहीं दूरदृष्टि कौन ये आम कौन प्रभु ठारू
ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହେଇ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେନି, ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ ସେ ବାକ୍ୟରୁ ନାଇଁ କି ଜନ୍ ତାର ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ନହେଲେ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜନ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ଆମର ସେ ଶିଶୁର ଉତ୍ସର୍ଗ ସମୟରେ। ତଦ୍ରୂପ ଆମମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରକାର ସେ ସଂସାର ପାଇଁ ତ ଦେବେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ସେ ହାତ ପକାଇବେନି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। କ'ଣ ଦରକାର? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏଠି ଆଗେ ବାକ୍ୟ ଦେବ, ତୁମମାନଙ୍କର କୋଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ। 35 ଚାଲ, ଲୁକ 12:35। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କୋଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ ଓ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଉ। କୋଟି ବୋଲେ କ'ଣ? କିଏ କହିବ ପିଲାମାନେ? ଅଣ୍ଟା। ତୁମେ କାମ କରିବା ଲୋକ ଦେଖିଛ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଆମେ ବି କାମ କରୁଛୁ, ପଡ଼ିକି ଯାହା ଧରି କାମ କଲେ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିଲେ ହିଁ ବଳ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ସେଡ଼େ ମେଳେ ଧଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଲୁଗା କୁଆଡ଼େ ପିନ୍ଧିଲା ଗାମୁଛା କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ସବୁ ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ଅଣ୍ଟାରେ କପଡ଼ା ଭିଡ଼ନ୍ତି, ଭିଡ଼ି ପଡ଼ିକି ହେଲେ ଧରବାର ଅଛି, ଶାବଳ ହେଲେ ଧରବାର ଅଛି, ଗୁଡ଼ାରେ ଆମର ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିଥିବ ତ। ଟାଉନରେ ପିଲା ସବୁବେଳେ ଟାଉନରେ ରହିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ସବୁ ଚାଷବାସ, ଡଙ୍ଗର, ପାହାଡ଼ ସବୁ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, କିଏ ଚାଲିବାଟା, କିଏ ବୁଲିବାଟା, କିଏ ନଦୀ ପାର ହେବାଟା, ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବାଟା, ଭାସିବାଟା, ଭୋକରେ ଥିବାଟା, ଉପାସରେ ଥିବାଟା, ଦୁନିଆ କଥା ଅଛି। ଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେଉଁଠି ଆସିଲା? ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ଥିଲା ନାଇଁ କି? ଆଜି ଆମର କେତେ ଖାଲି ସିଧା ଯାଅ, ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଇଟା ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ଧାନ ତାର ତା ସିସା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲେ ଧାନ କଥା ନାହିଁ, ଗହମ ସେଠି ଧାନ ଯିବା, ଏମିତି ସବୁ କଥା ଟିକି ନିକି, ଘାସ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ହଳ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଚାଷ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିଲ? ଏ ସବୁ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ଅଛି, ଆଜି ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା କେତେ? ବୁଝିଦେଲ? ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କର କୋଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ ଓ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଉ। ଆମ ଅଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧା ଥିବ କୋଟି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥିବ। ଏଇଟା କ'ଣଟା? ସେଇଟା ତା ତଳକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଯିବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବିବାହ ଉତ୍ସବରୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଦ୍ୱାରରେ ମାରିବା ମାତ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଅ। ବୁଝିଲ? ଏଇଟା କ'ଣଟା ବୁଝିଲ? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବିବାହ ଉତ୍ସବରୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଦ୍ୱାରରେ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଅ। ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଲୋକ ଜାଗ୍ରତ ଥିବା, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରଭୁ? ଏଇଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଯୀଶୁଙ୍କର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଲିକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିବେ ନାଇଁ କି? ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିବେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସ ବୋଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଡେରି ହେଲାଣି ବୋଲା, ହଁ ଆମେ ରେଡ଼ି ଅଛୁ, ଆମେ ଆସୁ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ କଥା ହେଉଛି କହିବି, ପ୍ରଭୁ ଆସି ଯେଉଁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଯେଉଁ ଦାସ ଦାସୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଏବେ ଗୋଟେ ବିବାହ, ଗୋଟେ ମାଲିକର ଝିଅ ହେଉ କି ପୁଅ ହେଉ, ବିବାହ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଚାକର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିବେ, ସେମାନେ ସବୁ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ମୋର ମାଲିକର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବିବାହ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉ, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ହେଉ, ଆଉ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା। ସେ ଆମର ମାଲିକ, ଆମକୁ ମାସିକ ସେ ବେତନ ଦିଅନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାସ ଦାସୀମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ରୁହନ୍ତି। କେତେ ଦାସ ଦାସୀ ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ କରନ୍ତି, କେତେ ଆମ ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ଉପରି ମନ ନାଇଁ କି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ, ଆଗ୍ରହ ଭାବରେ କରନ୍ତି।
ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ ଘର କାମ କାର କରୁଛୁ ବା କାର ମୂଲ୍ୟା ଖଟୁଛୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ଅଲଗା ଥିବ। ମୁଁ ଆସିଛି ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ମୋର କାମରେ ଅବହେଳା କରିବି ମୋତେ କିଏ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ହେଲେ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି କାମ କରୁଥିବେ, ମାଲିକ ଆସିକରି ଯଦି ମାଲିକ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେଉଥିବେ କାମ ପାଇଁ, ଆରେ କାମ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ କରୁଥିବେ। ଆସି କେତେଥର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଲାଣି ବୋଲି ଆସି ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ନା ଏମାନେ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଦାସମାନେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ସେ ଆପଣାର କୋଟି ବନ୍ଧନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଜନରେ ବସାଇ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେବା କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ବସାଇକି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭାବିବେ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସେମାନେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଠାରୁ ତ ଦୂର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଆତ୍ମିକତା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସେମାନେ ନିଜର କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ପର କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପର ଭାବିଲେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଆଉ ସେ ଚାକର ବୋଲି ତାର ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଅଛି, ବଡ଼ ଅଫିସରେ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବ, ଆମେ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବା କି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଆସନ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ହଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଖିଲା ନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ ମୋର ପଦପଦବୀ କେତେ, ମୁଁ କେମିତି ମୋର ଗାଁରେ କେତେ ମୋର ବଡ଼ ଲୋକ, ମୋତେ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସନ ଦେଲା ନାହିଁ, ଏସବୁ କହିବା ଲୋକ କେମାନେ କହିବେ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇନଥିବେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ପରିବାରରେ 10 ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ବିତାଇବେ, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଅଲଗା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକକୁ ସେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଦର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଚାକର ବାକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିକଟରେ ଯାଆନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଆନ୍ତି। ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ସେ ଚୌକିରେ ବସି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ବସିବି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମ ସହିତ, ନାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଦେଲେ ଯେ ମୋର ଚାକର ମାନେ ମୋତେ ଆଉ ପର ହିସାବରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାପ୍ୟ ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ମୋତେ ମୋର ଆତ୍ମୀୟତା ହିସାବରେ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳି ନେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ସେବିକା ମାନଙ୍କୁ ସେବକ ସେବିକା ଦାସ ଦାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି, ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ସ୍ୱୀକୃତ ଦାସ, କିଣା ଦାସ। ଆଗ ଲୋକମାନେ ସବୁ କିଣୁଥିଲେ, ଦାସମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, କିଣି ଆଣୁଥିଲେ, ଦାସୀମାନଙ୍କୁ କିଣି ଆଣୁଥିଲେ। ଏମିତି ଫରେନ୍ରେ ମାନେ ବହୁତ କଥା ଚାଲିଥିଲା। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି ନାହିଁ ସେତେ ଇତିହାସ ଆମେ ପଢ଼ିନୁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦାସ ଦାସୀ ଏବଂ ମାଲିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 38 ବେଳକୁ, ଆଉ ସେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ କି ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ ସୁଦ୍ଧା ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ଦାସମାନେ ଧନ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଥରେ ଠକି ଦେଇପାରନ୍ତି, ସତ କଥା ହିଁ। ଥରେ ଆରେ ସାହୁକାର ସଡ଼ନ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ପୁରା ମନ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଦେଖିଦେଲେ ପଳାଇଲେ। ଆମେ ତ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଆମକୁ କେତେ ଆଦର କରି ସେ ପଳାଇଲେଣି, ତେବେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଗଲେଣି ତ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଆମର ହିସାବରେ କରିବା, ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଥିବେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଗଲା ପରେ, ତୃତୀୟ କି ଚତୁର୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି ବାବା, ଆଉ ସେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ କି ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ ସୁଦ୍ଧା ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ଦାସମାନେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ହେଇପାରନ୍ତି, ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ ବି ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରହରର ଏସବୁ ରଚନା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ସେ କେତେ ଗେଟ୍ ଛାଡ଼ିକରି ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ମାଲିକ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ କାମ ଅଛି ଆଗକୁ,
ଆଉ କେତେ ଦୂର ଗଲାଣି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ଯଦି ସେମାନେ ଆଖିରେ ନିଦ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାମରେ। ଯେମିତିକି ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋଜ ହେବ, ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଅଛି। ଆମର ମାଲିକକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଅତିଥିମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ କେହି ହେଲେ ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ ବା ଆମର ମାଲିକ ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖ ମୁଁ ଧୀରେ ଲମ୍ବାଇବି ନାହିଁ, ନହେଲେ ଡେରି ହେଇଯିବ। 39କୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିଥାଅ କେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ଚୋର ଆସିବ, ଏହା ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଯଦି ଜାଣନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଆପଣା ଗୃହରେ ସିନ୍ଧି କାଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତେ।